गोटे गाँव में श्रुति नामक सुंदरी झीटी रोला। श्रुतिर चुटी बहुत सुंदर थिला। से जोठिकी भी जाउथला समस्ते ता चुटीर बहुत प्रशंसा करुथिले। माँ मु बजारु पनीपरिबा नहीं आसुची। हाँ झियो जा आउ हाँ जल्दी फेरी आसीबु। हाँ माँ ठीक अछि। श्रुति बजार को सौदा नबाकू आसिला। सेतेबेले ताकू रास्तारे ता सांग नैना आउ माला भेट हेले। श्रुति तू केमिति अछु? हाँ मु ठीक अछि। तू कह तू केमिति अछु? हाँ मु भी ठीक अछि। श्रुति कालठु हम खरा छुट्टी शेष हो जाउची और स्कूल भी खोली जाउची। तू सब पाठ सार देइछु? हाँ मु तो सब पाठ सार देइची। वाह बहुत बढ़िया। हौ एबे मु जाउची। माँ कहिथिले जल्दी घर को फेरी आसीबु। ठीक अछि तू जा काली हमें स्कूल रे भेट हबा। श्रुति घर को फेरी आसिला आउ ता पर दिन सकाळु प्रस्तुत होई स्कूल रे जाई पहुंचिला। स्कूल रे डांस कंपटीशन हबार थिला। श्रुति तू कौन डांस कंपटीशन रे भाग नबाकू जाउछु? हाँ मु भी डांस कंपटीशन रे भाग नबाकू चाहूची। कौन तुम माने भी एथिरे भाग नबो? हाँ आमे माने तो बहुत भल डांस करिछु सेथि पई आमे एथिरे भाग नबो। ये तो बहुत बढ़िया कथा। श्रुति एबे डांस कंपटीशन लागि निज ना भरि देला आउ डांस लागि प्रैक्टिस करबाकू लागिला। तू कौन भाबुछु श्रुति डांस कंपटीशन जीति पारिबो? सी केमती जीतिबो? ताकू तो डांस आसेनी। तू जमारू चिंता करनी से जमा डांस कंपटीशन जीति पारिबोनी। श्रुति दिन राति डांस प्रैक्टिस करुथला। सेपटे माला आउ नैनार बहुत घमंड थिला जे सेमानकू डांस भल भाबरे आसे आउ सेमानकू डांस प्रैक्टिस करबा दरकार नाही। डांस प्रतियोगितार दिन आसी पहुंची गला। श्रुति तू भल भाबरे प्रस्तुत करछि तो? हाँ मो द्वारा जेतिकी संभव मु सेतिकी करिछि। एबे आगु को देखा जिबो कोन हबो। सबो डांस परफॉर्मेंस पूरा हे गला। एबे श्रुति को बहुत भल भल प्रशंसा सुनिबा को मिलिला आउ श्रुति को डांस कंपटीशन रा विनर घोषणा करा गला। अरे ये केमिति हैला? के जानी केमिति से जीति गला? नैना आउ माला एक कथारे बहुत रागी गले आउ से माने श्रुति को भेट हबा को गले नाही। आज ठारे मो श्रुति से तो कथा हेबिनी। हाँ मु भी हेबिनी। पुणी आगो को मेहंदी कंपटीशन हबार थिला। एथर कंपटीशन ने मु जीतिबी नहले तू जीतिबू। से श्रुति की जीतिया को जमा देबानी। आउ एथर मध्य श्रुति ही कंपटीशन जीतिला। अरे ये कौन है जाउची? से श्रुति सब कंपटीशन जीति जाउची आउ आमे केवल ताको पुरस्कार नबार ही देखुचु। हाँ ये तो बहुत खराब कथा। आमको किछि ना किछि गोटे करिया को पड़िबो। एबे नैना आउ माला श्रुति को बहुत ईर्ष्या करबा को लागिले। सेथि पई से दुई जण श्रुति सहित केबे भी कथा हेउ नथिले। के जानिए माला और नैना रे कौन है जाइछि? से माने मो सहित कथा हो नांदी। तांको सहित हम कथा हबा को गले भी से माने सेठरे पळौछंदी। ठीक अछि से मानकर इच्छा। एमिति किछि मास बीती गला। स्कूल रे एबे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हबार थिला। माला एथर जहा भी हे जाओ आमे श्रुति के एथर कंपटीशन जीतिया को दबानी। हाँ किंतु केमिति करिबा? गोटे काम करिबा ताकू लंडा कर दबा। लंडा हवा परे से निजे चुट्टी हरेवा जोगो खाली दुख रे रहिबो आउ से पर्यंत आमे कंपटीशन जीति सारथिबा। हाँ हाँ एइरा ठीक हबो किंतु केमिति करिबा? ए सब काम तो मो ऊपर छाड़ी दे। तू केवल गोटिए काम कर श्रुति की मो घर को नेकी आसे। माला श्रुति पाखरे आसी पहुंचिला। ए श्रुति तू केमिति अछु? हाँ मु तो पूरा पूरी ठीक अछि। हेली तम मानकर कोन हेछि? तम माने आज काली मो सहित कथाबार्ता करूना? आमर तो किछि हेइनी हेले तू ही व्यस्त रहउछु। अच्छा ए सब कथा छाड़े मो कथा टिके सुनु। आज नैना तांको घर को मो खाइया को डाकिछि। चल कौन हिला? मती भी डाकिछि? हाँ तत्ते भी डाकिछि। एबे श्रुति तुरंत माला सहित नैना घरे आसी पहुंचिला। अरे श्रुति तू आसी गलु? हौ बस सेमिति रे मो मालिश करूची। आसे मु तोर भी मालिश कर दउची। या परे आमे खाइबा को जिबा। अरे नाई नाई तू काई कष्ट करिबू? अरे एथिरे कष्ट करिवारे कोन अछि? आसे तू बस। नैना तेल लगे श्रुतिर चुटी को मालिश करिदेला। हौ एबे चलो आमे शीघ्र शीघ्र खाई दबा। समस्ते एकाठी बसिकी पेट भरा खाइबा खाइले। एहा परे श्रुति निज घर को फेरी आसिला। वाह कि उपाय बाहर कलु। मु कोन ताको सेथि पई धरि के आस्तिली तू ता चुट्टी मालिश करियो बोली? आले तू भी गोटे एक नंबर मूर्खटे। आले मु ताको जो तेल मालिश कली सेटा को साधारण तेल नुहे। से तेल लगेले सब तक चुट्टी उपुड़ी जिवो आ मଣିଷ लंडा हेई जिवो। कौन सतरे? ये तो बहुत बढ़िया कथा। श्रुति घरे आसी पहुंचिला आउ निज चुटी को सांगुळेला। अरे आज कौन मोर इतनी चुट्टी झड़ुची?
एमिति भाବରେ ସେଦିନ ତାର ସବୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ତା ପରଦିନକୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଲଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଥିଲା। हे भगवान एमिति केमिति ହେଲା ମୁଁ ଲଣ୍ଡା କେମିତି ହେଇଗଲି। ଶ୍ରୁତି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୁତିର ମା ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଲୋ ମୋ ଶ୍ରୁତି ଇଏ କେମିତି ହେଲା ତୋ ଚୁଟି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁ ଲଣ୍ଡା କେମିତି ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମା ଏ ସବୁ କେମିତି ହେଇଗଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ କେମିତି ଭାଗ ନେବି। ଆଲୁ ଝିଅ ଏଥର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ତୁ ଭାଗ ନେନି ଆଉ ଇଏ ନେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଦେ। ସେ ଟୋପିକୁ ଶ୍ରୁତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧି ନେଲା। ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି କିଛି ମାସ ଭିତରେ ତୋ ଚୁଟି ପୁଣି କଅଁଳି ଯିବ। ଏବେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଆଉ ଯା ବଜାରରୁ ପନିପରିବା କିଣିକି ଆଣେ ଭାରି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଶ୍ରୁତି ଟୋପି ପିନ୍ଧି ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଲା। ନେନା ଆଉ ମାଳା ତ ଏଇ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୁତିକୁ ଏମିତି ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ହେଇ ଦେଖ ମାଳା ଶ୍ରୁତି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ ଆମ ଯୋଜନା ସବୁ ଠିକ୍ କାମ କରିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଶ୍ରୁତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବଜାରକୁ ଆସି ପନିପରିବା କିଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ମୋ ନାଁ ବି ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଲେ ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହଉଛୁ। ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି ଆଉ କଥା ହେଇଯିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୁତି ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘର ପଛପଟେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଚୁଟି ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ନେନା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ତେଲ ମାଲିସ କରିଥିଲା ତାପରେ ଏସବୁ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ ନେନା ଆଉ ମାଳର ହାତ ଅଛି। ଶ୍ରୁତି ବସି ବସି ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ରୁତି ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଜାପତିଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରଜାପତିଟିର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ପ୍ରଜାପତିଟି ଦେଖାଗଲା। ଏଥର ସେ ପ୍ରଜାପତିଟି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛରେ ବସିଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ବାଃ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଜାପତିକି ଧରି ପକେଇଲି। ଶ୍ରୁତି ଏବେ ଯେମିତି ନିଜର ହାତ ଖୋଲିଲା ସେ ପ୍ରଜାପତିଟି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୁତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ବାଃ ତମେ ତ ଜଣେ କମାଲର ଶିଶୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କେହି ବି ଧରି ପାରିନଥିଲେ ଆଉ ତମେ ମତେ ଧରି ପକେଇଲ। ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ହେଲେ ତମେ କିଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରୀ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଧରି ପକେଇଛୁ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ। ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୁତି ନିଜ ଟୋପି ହଟେଇଲା ଆଉ ପରୀକୁ କହିଲା ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମତେ କାଲି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ତ ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଦୟା କରିକି ତମେ ମୋ ଚୁଟିକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା। ଏଇନେ ଯାଦୁଇ ପାନିଆ। ଏଇ ଯାଦୁଇ ପାନିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ରାତିରେ 2-3 ଥର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବୁ। ପୂର୍ବ ପରି ତୋର ସବୁତକ ଚୁଟି ଆସିଯିବ। ଏତିକି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୁତି ସେ ପାନିଆଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାତି ସମୟରେ ସେ ପାନିଆର ବ୍ୟବହାର କଲା। ପାନିଆଟିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ପାନିଆଟି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତିର ସବୁ ଚୁଟି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖିକି ଶ୍ରୁତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ ଇଏ ତ ସତରେ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୁତି ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ମାଲା ଆଉ ନେନା ଶ୍ରୁତିର ଘଞ୍ଚ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କେଶ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଶ୍ରୁତି ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲା ଆଉ ଜିତିଗଲା। ମାଲା ଆଉ ନେନା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୁତିର ଚୁଟି ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି କେମିତି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଳା ନେନା ଘରେ ବସିଥିଲା ଆଉ କଥା ହେଉଥିଲା। ମାଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆସେ ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ବି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରିଦେବି। ଭୁଲ ବଶତଃ ନେନା ସେଇ ତେଲଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଯାହାକୁ କି ସେ ଶ୍ରୁତି ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ବାଃ ଆଜି ତ ତୁ ବଢ଼ିଆ ମାଲିସ କଲୁ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚୁଟି ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ସାରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ। ମାଲା ବୋଧହୁଏ ଭୁଲରେ ମୁଁ ସେଇ ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲି ଯେଉଁ ତେଲକୁ କି ଆମେ ଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ ତୁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୁତି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଶ୍ରୁତି ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିକି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଶ୍ରୁତି
ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଆଉ କହ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୋ ଚୁଟି କେମିତି ଆସିଲା। ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ଆଉ ହଁ, ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ସହିତ ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ କରିନ। ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦୟାକରିକି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହ କେମିତି ହେଲା। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୁତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚାଲ ନେନା, ଆମକୁ ଯଦି ସେ ପରି ଭେଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଜମା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଯିବୁ। ଏବେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗଛ ଉପରେ ଏବେ ଡାହାଣୀର ବାସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଯାଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧଳା ଚୁଟି ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆଲୋ ମାଲ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଚୁଟି କେମିତି ଆସିଲା? ହଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଧଳା ଚୁଟି ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଧଳା ଚୁଟିକୁ କାଟିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁଟି ଜମାରୁ ବି କଟିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ୟା ପରଠାରୁ ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ଧଳା ଚୁଟି ଧରିକି ବୁଲିଲେ।